રિપોર્ટ આપણી સાથે હું છું ઝરણા। 2022ની ચૂંટણી પહેલા પ્રદેશ કોંગ્રેસમાં મોવડીઓના ખાલી પદ ભરવા કવાયત શરૂ થઈ છે। આ માટે હાલ પ્રદેશ કોંગ્રેસના નેતાઓના દિલ્હીમાં ધામા છે। હાલમાં પ્રદેશ પ્રમુખ વિપક્ષ નેતા અને પ્રભારીના પદ માટે મંથન ચાલી રહ્યું છે। તો વળી પ્રદેશ કોંગ્રેસમાં બે જૂથો પણ સામસામે છે। ભરતસિંહ સોલંકી અને અર્જુન મોઢવાડિયા જૂથે પોતાના નેતાની પસંદગી માટે રેસ લગાવી રહ્યા છે। અગાઉ ભરતસિંહ સોલંકીએ દિલ્હીમાં હાઈકમાન્ડ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને હવે नरेश रावल सहित नेताओं दिल्ली में पहुंचा है। तो एक तरफ 2022 धीमे धीमे नजीक आ रही है, ते पहला कांग्रेस में बैठकों दौर शुरू थई चुक्यो है। आ बैठक दिल्ली थई रही है और खूब ज महत्वनी मानवामां आवी रही है। कांग्रेस संगठन में फेरफार अंगे आ बैठक में चर्चा थशे। तो आ अंगे वधु माहिती हमारा संवाददाता रचना आपी रहा है दिल्ली थी। रचना, काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा इस बैठक को। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो आज दिल्ली में देखे जाएंगे और वहां पर एक बैठक होने वाली है। जानना चाहेंगे इस बैठक को लेकर क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से गुजरात कांग्रेस के कई सारे जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं और ये अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी ये बैठक अहम मानी जा रही है। अगर आप देखें तो मैं इस वक्त AICC में खड़ी हुई हूँ, जो कि कांग्रेस का मुख्यालय है, और यहीं पर वो बैठक होने वाली है। पीछे आप देखें, एक हॉल आपको जरूर नजर आ रहा होगा। उस हॉल के अंदर ही जितने भी जो नेता हैं वो आकर बैठे हुए हैं और इसके साथ ही जनरल जो सेक्रेटरी हैं KC वेणुगोपाल, उनके साथ ये बैठक होने वाली है। और आपको बता दें झरना कि जिस तरीके से गुजरात कांग्रेस में अभी प्रदेश प्रभारी, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, तो उन मुद्दों पर भी यहाँ पर बात की जाएगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि जल्द ही चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में जो प्रभार खाली पड़े हुए हैं उस पर नियुक्ति कर दी जाए, उन चीजों को लेकर भी यहाँ पर बैठक की जाएगी। और 2022 को लेकर किस तरीके की रणनीति तय की जाती है, क्या कुछ चर्चा की जाती है, ये काफी अहम इस बैठक में माना जा रहा है। बिल्कुल रचना, कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, जिस तरीके से हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे गुजरात कांग्रेस के नेता हैं, जिसमें कि हिम्मत पटेल, शैलेश परमार, राजू परमार, गौरव पांड्या, नरेश रावल, CJ चावड़ा सहित बहुत कई लोग ऐसे आए हुए हैं। तो यहाँ पर बैठक के लिए जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है जनरल सेक्रेटरी का, क्योंकि बताया जा रहा है कि 11:30 बजे के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। और 2022 के जो चुनाव होने हैं उसके साथ गुजरात प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर अहम मुद्दा होगा। इसके साथ गुजरात प्रदेश प्रभारी, क्योंकि राजीव सातव के निधन के बाद वो पद भी यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। तो कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा की जानी है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो पद खाली पड़े हुए हैं, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि इन पदों पर नियुक्ति हो, क्योंकि इसका सीधा असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि चुनाव अब होने हैं, उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और क्या कुछ एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा, इस पर सबकी नजरें हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, लगभग 11:30 के बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली थी रचना, पर अभी तक 12 बजे का समय हो चुका है, पर अभी तक ये मीटिंग शुरू नहीं हुई है। जानना चाहेंगे कब तक ये मीटिंग शुरू हो सकती है? क्या वहां पर जो गुजरात कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंच चुके हैं या अभी भी देर है? देखिए, जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि 11:30 से 12 के बीच ये बैठक शुरू हो जाएगी। दिल्ली का मौसम भी, बारिश काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी इस वजह से भी ज़रूर यहाँ पर डिले हो रही है। लेकिन जो गुजरात कांग्रेस के नेता हैं वो सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर बाद ही ये बैठक शुरू हो जाएगी और अहम मुद्दों पर यहाँ चर्चा होगी। जी बिल्कुल रचना, अधिक जानकारी के लिए आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल धन्यवाद। तो दिल्ली में गुजरात कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व साथ एक महत्वपूर्ण बैठक। एक तरफ राजीव सातवना निधन बाद गुजरात कांग्रेस प्रभारी बैठक खाली पड़ी है। अंदर अंदरना डखा पण गुजरात कांग्रेस में धीमे धीमे सामे आवी रह्या छे। त्यारबादनी आ बैठक कांग्रेसना अलग अलग पद माटे अने संगठननी मजबूती माटे घणी ज महत्वनी मानवामां आवी रही छे। अन्य समाचारों, न्यूज 18 अहेवालनी असर जोवा मळी छे। छेल्ली घड़ीए ऑफलाइन शिक्षणनो परिपत्र आखिर जाहिर કરવામાં આવ્યો છે। સરકારે ધોરણ 12 માટે ઓફલાઈન શિક્ષણનો પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે, જ્યાં 50% ક્ષમતા સાથે વિદ્યાર્થીઓને બેસાડી શકાશે। સ્કૂલ શરૂ કરવા SOPનો પરિપત્ર પહેલા નહોતો જાહેર થયો,
પરિપત્ર ન હોવાથી સ્કૂલ સંચાલકો મૂંઝવણમાં હતા, જે અંગેનો અહેવાલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ પ્રસારિત કર્યો હતો. ત્યારબાદ આ પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. ચાર મહિના બાદ ધોરણ 12 ની શાળાઓ આવતીકાલથી ખુલશે. સાથે જ કોલેજીસ તથા પોલિટેકનિક શિક્ષણ સંસ્થાઓ પણ ગુરુવારથી શરૂ થઈ રહી છે, જેમાં 50% ક્ષમતા સાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાઈ રહે તે રીતે બેસાડીને વિદ્યાર્થીઓનું ઓફલાઈન શિક્ષણ કરાવાશે. કોરોના વાયરસના કારણે છેલ્લા 2 વર્ષથી રાજ્યમાં ઓફલાઈન શિક્ષણ કાર્યમાં મોટો અવરોધ આવ્યો છે, જેને કારણે વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશન અને માસ પ્રોગ્રેશન આપવાની ફરજ પડી. જોકે હાલ રાજ્યમાં કેસ નબળા પડ્યા છે, ત્યારે સરકારે ધોરણ 12 તથા કોલેજો શરૂ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે, કેમ કે સંભવિત ત્રીજી લહેર બાળકો માટે ઘાતક હોવાનો નિષ્ણાતોનો મત છે. ત્યારે સરકારે હાલ ધોરણ 1 થી 11ના વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ બોલાવવાનો કોઈ નિર્ણય નથી લીધો. ધોરણ 12 અને કોલેજો પણ કોરોનાની ચુસ્ત ગાઈડલાઈન સાથે ખુલશે. 4 મહિના બાદ ધોરણ 12નું ઓફલાઈન શિક્ષણ શરૂ થશે, ત્યારે કોલેજ અને પોલિટેકનિક સંસ્થાઓમાં પણ ઓફલાઈન શિક્ષણ ભણાવવાનું શરૂ થશે. 489 ટેકનિકલ સંસ્થાઓમાં 2,78,000 વિદ્યાર્થી કોરોના વકરતા 19 માર્ચથી આ શિક્ષણ બંધ કરાયું હતું, જે હવે ફરી શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. તો જે પ્રકારે ગાઈડલાઈન નક્કી કરવામાં આવી છે તે કંઈક આ પ્રમાણે હશે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નિયમોનું ફરજિયાત પાલન કરવાનું રહેશે. શાળા કોલેજમાં સેનિટાઇઝેશનની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે. નિયમિત રીતે વિદ્યાર્થીઓના શરીરનું તાપમાનની ખાતરી કરવી પડશે. વર્ગખંડમાં ઝિગઝેગ પદ્ધતિ પ્રમાણે 2 વિદ્યાર્થી વચ્ચે 2 ફૂટનું અંતર રાખવું પડશે. વિદ્યાર્થીઓ ટોળે ન વળે, વસ્તુની આપ-લે ન કરે તેની તકેદારી પણ સંચાલકોએ રાખવાની છે. સામૂહિક પ્રાર્થના, રમતગમત જેવી સામૂહિક પ્રવૃત્તિ પણ નહીં યોજી શકાય. તો જ્યાં હવે આવતીકાલથી શાળામાં શિક્ષણ કાર્ય 12મા ધોરણનું શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે તે પહેલા અમદાવાદની કેટલીક શાળાઓમાં તેને લઈને તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે હવે જે શાળાઓ ખુલશે તે સ્વાભાવિક છે કે પહેલા જે રીતે શાળાઓ ખુલતી હતી વેકેશન બાદ, તેનાથી તદ્દન અલગ રીતે ખોલવામાં આવશે, જ્યાં કેટલીક ગાઈડલાઇન્સ પણ ફોલો કરવાની રહેશે. રાજ્યમાં કોરોનાનું સંક્રમણ ઘટતા રાજ્ય સરકાર દ્વારા 15 જુલાઈથી ધોરણ 12ના વર્ગો તેમજ કોલેજો, પોલિટેકનિક કોલેજોના વર્ગો શરૂ કરવાની જાહેરાત તો કરી દેવામાં આવી, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક રાજ્ય સરકાર અને શિક્ષણ વિભાગની વચ્ચે જે સંકલનનો અભાવ હોય તેવું સામે આવ્યું છે, કારણ કે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા હજુ સુધી કોઈપણ પ્રકારનો પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો નથી કે 15 જુલાઈથી રાબેતા મુજબ જે છે ઓફલાઈન શિક્ષણ શરૂ કરવું, અને એ પરિપત્ર જે છે તે શાળા સંચાલકોને મળ્યો નથી, અને તેના કારણે શાળા સંચાલકો પણ અસમંજસની સ્થિતિમાં છે કે આવતીકાલથી ધોરણ 12ના વર્ગો જે છે તે શરૂ કરવા કે કેમ, કારણ કે જે પરિપત્ર મળ્યો નથી, અને બીજી તરફ ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ના રિપીટર વિદ્યાર્થીઓની પણ પરીક્ષા આવતીકાલથી શરૂ થઈ રહી છે, અને તેને લઈને અસમંજસની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. જોકે શાળાના સંચાલકો આ મામલે કશું જ કહેવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન અમિત શર્મા સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. તો ધોરણ 12ની સ્કૂલો ખુલી રહી છે. રાજકોટમાં પણ સ્કૂલોની પૂર્વ તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. સ્કૂલોને સેનેટાઈઝ કરવામાં આવી રહી છે. આવતીકાલથી શાળા જ્યારે શરૂ થવાની છે ત્યારે સમગ્ર બિલ્ડિંગને અમે સેનેટાઈઝ કર્યું છે. અમારા બધા જ ટીચર્સે વેક્સિનના 2 ડોઝ લીધેલા છે. વિદ્યાર્થીઓને સૂચના અપાઈ ગઈ છે કે માસ્ક પહેરીને જવાનું, પોતાની વોટર બોટલ લઈને જવાની સાથે, અને પોતાનો જ નાસ્તો કરવાનો, મિત્રો સાથે નાસ્તો કરવાનો નહીં. સાવચેતીમાં એવું છે કે જે પહેલાં અમે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ નહોતા રાખતા સ્ટુડન્ટ સાથે, બરાબર, એ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અમારે રાખવું પડશે. કોઈ પણ ટીચર છે, બરાબર, એ ગ્લવ્સ પહેરીને જ નોટબુકને એ ચેક કરશે, અને પ્લસમાં વારે વારે હાથ સેનિટાઈઝ સ્ટુડન્ટ પણ કરશે, અને અમે પણ વારે વારે હાથ સેનિટાઈઝ કરશું. તો કોરોનાની મહામારીને કારણે શાળાઓ બંધ રહી હતી અને ઓનલાઈન શિક્ષણની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે કોવિડનું સંક્રમણ ઓછું થતાં સરકારે ધોરણ 12ની શાળાઓ શરૂ કરવાની સૂચના તો આપી દીધી છે, પરંતુ જામનગરમાં વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય જોખમમાં મુકાય તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. જિલ્લાના 3 તાલુકામાં ધોરણ 3 થી 8ના પુસ્તક આવ્યા જ નથી. ધ્રોલ, જોડિયા અને જામજોધપુર તાલુકામાં પાઠ્યપુસ્તકની તંગી જોવા મળી રહી છે. પાઠ્યપુસ્તકની અછતનું ઝડપી સરકાર નિવારણ લાવે તે અત્યંત જરૂરી બન્યું છે. તો રાજ્ય સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં પાઠ્યપુસ્તકની તંગી હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા હતા. આ વર્ષે વચ્ચે જ્ઞાન સેતુ અને બ્રિજ કોર્સ ચાલવાના કારણે પાઠ્યપુસ્તક મંડળમાં થોડા પુસ્તકોનું છાપકામ ઓછું થયું. એના કારણે જે
અભ્યાસક્રમ બદલાણો એ પાઠ્યપુસ્તકો અને ત્રણેક તાલુકાના જિલ્લાની અંદર ધ્રોલ, જોડિયા અને જામજોધપુર એ તાલુકાની અંદર પાઠ્યપુસ્તકનું વિતરણ નથી થયું, પણ ટૂંક સમયમાં જ આવી જશે. અને હવે વાત કરીએ ધોરણ 10 અને 12ના રિપીટર્સની શરૂ થતી પરીક્ષાઓને લઈને. આવતીકાલથી ધોરણ 10 અને 12ના રિપીટર વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા પણ શરૂ થશે. 15 જુલાઈથી 28 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના 5.5 લાખથી વધુ રિપીટર વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપશે. વિદ્યાર્થીઓમાં સંક્રમણ ન ફેલાય તે પ્રકારે આ પરીક્ષામાં બેઠક વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે. 652 કેન્દ્ર પર યોજાશે રિપીટરની પરીક્ષા. 2472ના 23,030 બ્લોકમાં યોજાશે. દરેક પરીક્ષા ખંડમાં 20 વિદ્યાર્થીઓને બેસાડાશે. ધોરણ 10ના 3,78,000 રિપીટર વિદ્યાર્થી પરીક્ષા આપશે, તો ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના 1,41,000 રિપીટર વિદ્યાર્થી પરીક્ષા આપશે. ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના 32,000 રિપીટર વિદ્યાર્થી પરીક્ષા આપશે, તો રિપીટરને પણ માસ પ્રમોશન આપવા હાઈકોર્ટમાં અરજી થઈ હતી. પરીક્ષા રદ કરવાની માંગ કરતી વાલી મંડળની અરજી હાઈકોર્ટે ફગાવી હતી. અને હવે જોઈએ અને સમાચારો તો રાજ્યમાં હજુ 48 કલાક વરસાદનું જોર યથાવત રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, તો અમદાવાદમાં પણ વરસાદી માહોલ છવાયેલો રહેશે. હજુ અમદાવાદમાં સારા વરસાદની રાહ જોવાઈ રહી છે. તો હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે આ વખતે ગુજરાતમાં સારો વરસાદ થઈ શકે છે. આ વખતે રાજ્યમાં ચોમાસું સારું રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર સહિત દરિયાકાંઠા વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ રહેશે, તો કચ્છના કેટલાક વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ પડી શકે. 20 જુલાઈ બાદ ભારેથી અતિભારે વરસાદ થઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને પણ આ અંગે સૂચના આપી છે કે રોગ અને પાક વાવેતર અંગે અંબાલાલે સૂચના આપી છે. વરસાદનો રાઉન્ડ આવેલો છે. અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા કેટલાક ભાગોમાં છે. ખાસ કરીને દરિયા કિનારાના ભાગોમાં અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત દરિયા કિનારામાં માછીમારોને પણ સાવધ રહેવાની શક્યતા છે. પરંતુ આ વરસાદનું પાણી કૃષિ પાકો માટે જમીન પર આવે સારું ગણાતું નથી. ખાસ કરીને કવરાપામાં એટલે લીલામાં કૃષિ કાર્યો કરવા સારા નહીં. એટલે ખેડૂત ભાઈઓએ આંતરખેડ તેમજ કેટલીક જે કૃષિ કાર્યો લીલામાં કરે તો પાક પીળો પડી જવાની ધાસ્તી રહેશે. સુરત જિલ્લા પંચાયતના માજી સદસ્ય અને ખેડૂત આગેવાન દર્શન નાયક દ્વારા ખેડૂતોના વિવિધ પ્રશ્નો મુદ્દે કેન્દ્રીય સહકાર મંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખી રજૂઆત કરવામાં આવી છે. શુગર સહકારી મિલો ઉપર કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નાખવામાં આવેલા ઇન્કમટેક્સનો બોજ ખેડૂતોના હિત માટે નાબૂદ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદને કારણે શેરડી પિલાણ કાર્ય 15 દિવસ બંધ રહ્યું હતું, જેના કારણે સાયણ શુગર ફેક્ટરીને અંદાજિત 15 કરોડનું નુકસાન થયું છે, જેની સીધી અસર ખેડૂતો પર પડી રહી છે. ખેડૂતોને રાહત મળે અને તેઓને આર્થિક નુકસાનીમાંથી બચાવી શકાય તેવો ઉલ્લેખ પત્રમાં કરવામાં આવ્યો છે. શુગર ફેક્ટરીઝ મારફતે 2 લાખ મજૂરોને રોજીરોટી મળી રહી છે. વર્ષ 2020-21ના વર્ષની ગુજરાતની શુગર ફેક્ટરીમાંથી આશરે 200 થી 220 કરોડની ખાંડ એક્સપોર્ટની સબસિડી કેન્દ્ર સરકાર પાસે બાકી છે, જે ખેડૂતના હિતમાં છૂટી કરવા માટે પણ રજૂઆત કરાઈ છે. બીજી અમે કેન્દ્ર સરકારના સહકાર મંત્રી પાસે એ માંગણી કરી છે કે વ્યારા સુગર અને માંડવી સુગર ફેક્ટરી આદિવાસી વિસ્તારમાં આવેલી છે. અહીંયા શેરડી પકવતા ખેડૂતોને જે ઘણા વખતથી આ ફેક્ટરીઓ બંધ છે એને આર્થિક પેકેજ આપીને એ ચાલુ કરવામાં આવે તો આદિવાસી શેરડી પકવતા ખેડૂતોને એનાથી ફાયદો થાય અને એમનું શોષણ થતું અટકે. મોરબી શહેરની નજીક આવેલું રાજપર ગામ સ્વચ્છ અને વિકસિત ગામ છે, જે ગામમાં બાળકો અને વૃદ્ધ ફરવા માટે બગીચા જેવી સુવિધાઓ છે. ઉપરાંત હવે ગામમાં બોટિંગ સેવા પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. જે મામલે ગામના સરપંચે જણાવ્યું કે ગામના બાળકો અને ગ્રામજનોને મનોરંજન મળી રહે તેવા હેતુથી બોટિંગ શરૂ કરાયું છે, જેનો હાલ કોઈ ચાર્જ રાખવામાં નથી આવ્યો. રાજપર ગામના તળાવમાં પાણીની કોઈ સમસ્યા નથી, જેના કારણે બોટિંગ સેવા શરૂ કરાઈ છે. રાજપર ગામના અગ્રણી વિજયભાઈનું કહેવું છે કે આજના સમયમાં લોકો ગામડામાં રહેવાનું પસંદ કરતા નથી. યુવાનો શિક્ષણ અને ધંધા રોજગાર માટે ગામો છોડીને શહેર તરફ જતા હોય છે, પરંતુ રાજપર ગામ એવું બનાવવા માંગીએ છીએ કે શહેરમાં વસતા લોકો ગામડા તરફ પરત ફરે. હાલ ગામમાં બગીચા સહિત સીસીટીવી કેમેરા સહિતની સુવિધાઓ પણ રહેલી છે. એટલે એના માટે અમે આ તળાવની પાર ઉપર ડેવલપમેન્ટ કર્યું છે. એમાં સીસી કેમેરા છે, લાઇટ ડેકોરેશનનું હજી કરવાનું છે, પછી ફુવારા છે, પછી મિની ટ્રેન કરવાની છે, અને બોટ પણ અત્યારે 2 લાવ્યા છે, બીજી 3 લાવવાના છે. આનો કેમ કે બધા એનું મનોરંજન વધી શકે
આ મોરબીવાસીમાં અત્યારે આજુબાજુમાં કોઈ ગામમાં આવું છે નહીં મોરબીમાં બોટનું, અને આ તળાવ સારું હતું તો એના હિસાબે વિચારીને બોટનું અત્યારે આયોજન કર્યું છે રાજપર ગામે. પંચમહાલમાં વરસાદના વિરામને કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ છે. ખાતર, બિયારણ અને મહેનત પર પાણી ફરી વળવાનો ડર ખેડૂતોને સતાવી રહ્યો છે, તો વાવેલો પાક નિષ્ફળ જવાનો ખેડૂતોને ડર સતાવી રહ્યો છે. વરુણ દેવને રીઝવવા માટે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પરંપરાગત નુસ્ખા પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો મેઘરાજાને મનાવવાના ગામના માર્ગો પર દેશી ગીતો સાથે ફરે છે. તો ધાડ દરમિયાન કોઈ પુરુષ સામે નથી આવતો અને વાહનો પણ થંભી જાય છે. ત્યારે સંતાડીને ઉતારેલા વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યા છે. વેલકમ બેક. પાલિતાણાના રાજસથડીના આજુબાજુ વિસ્તારમાં સિંહનો લટાર મારતો વાયરલ વિડીયો સામે આવ્યો, જેમાં યુવકો દ્વારા બાઇક પાછળ કરતા હોય તેવો વાયરલ વિડીયો સામે આવ્યો છે. જો કે આ અંગે વન વિભાગે પુષ્ટિ નથી કરી કે વાયરલ વિડીયો રાજસથડી ગામની આસપાસનો હોઈ શકે. વન વિભાગ દ્વારા સિંહના વાયરલ વિડીયો અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. તો ફરી એકવાર જાણે કે સિંહ બજાવણીનો વિડીયો સામે આવી રહ્યો છે. સિંહનો લટાર મારતો આ વિડીયો વાયરલ થયો છે. જો કે વન વિભાગની રાજસથડીનો જ આ વિડીયો છે કે અન્ય કોઈ જગ્યાનો તે અંગે કોઈ પુષ્ટિ નથી કરવામાં આવી. મોરબીમાં અકસ્માતમાં અમદાવાદના એક વૃદ્ધ દંપતીનું મોત નીપજ્યું છે. મોડી રાત્રે ઢવાણા ગામના પાટિયા પાસે અકસ્માત થયો, જેમાં કારમાં સવાર 3 લોકોમાંથી 2ના મોત નીપજ્યા છે, 1 ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. અમદાવાદથી હળવદ આવતી કાર પલટી મારતા અકસ્માત સર્જાયો. અકસ્માત કરનાર કાર ચાલક સામે ગુનો નોંધાયો છે. તો મોરબીના હળવદના ઢવાણા ગામના પાટિયા પાસે મોડી રાત્રે અકસ્માત સર્જાયો હતો, જ્યાં અમદાવાદથી હળવદ આવતી કાર પલટી મારી ગઈ હતી. કારમાં 3 લોકો સવાર હતા, જેમાંથી 2 લોકોના મોત થયા છે. આ 2 લોકો વૃદ્ધ દંપતી હતા. એક વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત પણ થયો છે. હાલ અકસ્માત કરનાર કાર ચાલક સામે ગુનો નોંધાયો છે. દ્વારકા મંદિરમાં આજે અડધી કાઠીએ ધ્વજા ચડાવાઈ. ગઈકાલે વીજળી પડવાથી નુકસાન થયું હતું. વીજળી પડવાથી ધ્વજા ચડાવવાની પાટલીના 2 ભાગ થયા હતા. પાટલીના 2 ભાગ થતાં અહીં નુકસાન પહોંચ્યું હતું. ત્યારે સુરક્ષાને લઈને શિખર પર અડધી કાઠીએ જ ધ્વજા ચડાવાઈ. વર્ષોથી ધ્વજા ચડાવે છે અબોટી પરિવાર, અને અહીં આજ સુધી કોઈ પણ જાતના સંજોગો હોય, કોઈ પણ જાતનું વાતાવરણ હોય, પરંતુ ધજા ન ચડે એવું નથી બનતું. અહીં નુકસાન થયું હોવા છતાં પણ અડધી કાઠીએ ધ્વજા ચડાવાઈ છે. તો આપણે જણાવી દઈએ કે ગઈકાલે અહીં વીજળી પડી હતી. વીજળી ઘાતક હતી, પરંતુ મંદિર પર પડવાના કારણે આસપાસના વિસ્તારમાં કોઈ નુકસાન નહોતું પહોંચ્યું. આપ જોઈ રહ્યા છો ગઈકાલે વીજળી પડવાની એ તસવીરો, જ્યાં વાદળછાયું વાતાવરણ છે, ઘોર અંધકાર જાણે કે છવાઈ ચૂક્યો હોય અને વીજળી પડી હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો છે. ત્યારબાદ અહીં નુકસાન પહોંચતા અડધી કાઠી આજે ધ્વજ ફરકાવવાની ફરજ પડી હતી. વધુ માહિતી સંવાદદાતા મુકુંદ મોકરિયા પાસેથી મેળવીએ. મુકુંદ, ગઈકાલે વીજળી પડવાથી જે ધ્વજા ચડાવવામાં આવી હતી ત્યાં થોડું ઘણું નુકસાન ચોક્કસથી થયું હતું. ત્યારબાદ આજે આ ધ્વજા અડધી કાઠીએ જ ચડાવવામાં આવી છે. જી જણાવી દઉં કે દેવભૂમિ દ્વારકામાં દ્વારકાધીશના મંદિરના શિખર ધ્વજ પર ગઈકાલે કડાકા ભડાકા સાથે વીજળી પડી હતી. મંદિરના શિખર ધ્વજ પર વીજળી પડતા ધ્વજા અડધી કાઠીએ ચડાવવામાં આવી હતી. બંને ભાગને નુકસાન થતા દ્વારકાધીશ મંદિરના શિખર પર અડધી કાઠીએ ધજા ચડાવવામાં આવી હતી. પાટલીને નુકસાન થયું હોય, જેને લઈ સુરક્ષાને ધ્યાનમાં લઈ આજે મંદિરના શિખર પર અડધી કાઠીએ ધજા ચડાવવામાં આવી હતી. જી બિલકુલ, આભાર મુકુંદ. નેટવર્ક 18 સુનિશ્ચિત કરવા માંગે છે કે દરેક ભારતીયોને કોરોનાની રસી મળે. રસીકરણ સામે જાગૃતતા લાવવા માટે નેટવર્ક 18 અને ફેડરલ બેંકની પહેલ સંજીવની શોર્ટ ઓફ લાઈફને સપોર્ટ કરો. એક્સપર્ટ અપોલો 24/7. टीका लगा
નેટવર્ક 18 ફેડરલ બેંક સંજીવની ગાડી ભારતભરના કોવિડ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓના ચક્કર લગાવી રહી છે। રસી માટે જાગૃતિ ફેલાવવા અમારી પહેલને તમે પણ સમર્થન આપી અમારા અભિયાનને વધુ મજબૂત બનાવો। ચાલો જાણીએ કે સંજીવની ગાડી હાલ ક્યાં પહોંચી છે। તો સંજીવની ગાડી હાલ નાસિકના પનહલે અને વડાલી ભોઈ ગામની મુલાકાત લીધી, તો ગંટુરના કોલાકલુરુ અને કટેવરમ ગામની મુલાકાત લીધી। સંજીવની ગાડીએ અત્યાર સુધીમાં 406 ગામડાઓના 2,02,650 લોકો સાથે મુલાકાત કરી અને રસી વિશે લોકોને જાગૃત કર્યા। કોરોના મહામારીથી રક્ષણ મેળવવા સૌથી કારગર ઉપાય છે રસી, કારણ કે વેક્સિન શરીરમાં ઇમ્યુન સિસ્ટમની લડાઈ માટે તૈયાર કરે છે। પરંતુ ઘણા લોકો આ વાત નથી જાણતા કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધવાથી અનેક ગંભીર બીમારી સામે પણ રક્ષણ મળશે, જે કામ રસી કરે છે। ये बात अब आम है कि कोरोना महामारी के खतरे को कम करने का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि टीका लेने से उसकी दूसरी बीमारियां भी खत्म हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये दावा है मध्य प्रदेश के कलेक्टर ऑफिस में स्टेनो के पद पर तैनात राकेश श्रीवास्तव का। राकेश लंबे समय से अनिद्रा से परेशान थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने टीके का डोज लिया, इनकी ये परेशानी खत्म हो गई। वैक्सीन लगने से मेरे को मतलब नींद की जो समस्या थी, कई नींद नहीं आती थी, उससे वैक्सीन लगने के बाद अच्छी नींद आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन से ये परिवर्तन हुआ है। राकेश अब खूब अच्छी नींद ले रहे हैं। इनका दावा है कि टीके की बदौलत ही इनकी परेशानी दूर हुई है। लेकिन ये दावा सिर्फ राकेश का ही नहीं है, विदिशा के रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग का भी ऐसा ही दावा है, जो सालों से घुटनों की दर्द से परेशान थे। इनकी माने तो टीके का डोज लेते ही इनकी परेशानी भी छूमंतर हो गई। ना तो करते, भूख नहीं लगाती, नींद नहीं आती, सो खूब तो नींद आ रही है और खूब खाना भी खा रहा हूँ और खूब रिंग भी रहा हूँ। बैठक भी नहीं बनाती, पैर छत पर नहीं चढ़ पाती। टीके का फायदा गिनाने वाले लोगों की तादाद इतनी ही नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीनेशन के जादुई असर की तारीफ करते थक नहीं रहे। लिहाजा हमने इस बारे में अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के डीन सुनील नंदेश्वर से बातचीत की और उन्होंने जो बताया उसने तो जैसे इस पहेली को ही सुलझा दिया। देखिए, कोविड जो वैक्सीन लग रही है उसके कारण से जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है, पर इम्यूनिटी जो है वो कोविड वायरस से को डिस्ट्रॉय करने के लिए या कम उसके इफेक्ट को कम करने के लिए उपयोग में आती है। वो एंटीबॉडी जो है ऐसे वायरस को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करती होगी, तो जिसके कारण से ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि उनकी जो है बीमारियां, दूसरी बीमारियां जो है वो कम हो रही है। बेशक टीका लेने के बाद इंसान के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, जो कोरोना महामारी के साथ साथ कई और तरह की संक्रामक बीमारियों में भी असरदार भूमिका निभाती है, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। बहरहाल उम्मीद है कि कोरोना के खिलाफ जंग में आप भी वैक्सीन की ताकत समझेंगे और जल्द से जल्द इस संजीवनी का डोज लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।